يا حبيبي يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فتور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع ولكن ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين.
قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم رب الله تعالى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونجمع أزواجه وذريته وجميع صحبه كما رحمنا ورحمة الأنبياء والمرسلين جميع الملائكة المقربين جميع الفقراء والمحدثين والقرآن والمبشرين وسلام بها الحبيبين وعلى أرواح جميع الأنبياء والمشاهدين والمباركين وإلى أرواح سلطان المولى سيدي الشيخ القادر الجليل وشيخ الأئمة الأخرين وسلم وسلم على وسلم على أرشد الأنبياء والأنبياء شيخ حاول الفجر وشيخ محمد بن عمر الطنطاوي وشيخ زين الدين السنبوي وشيخ علي بن عبد الله البنجلي وشيخ محمد سلمان عبد الله البنجلي سلمان ولي البنجلي وشيخ محمد سلمان البنجلي وشيخ محمد بن صالح البنجلي وشيخ زكريا البنجلي وشيخ إسماعيل البنجلي وشيخ محمد مهندس البنجلي وشيخ عبد الصمد بن عبد الجليل البنجلي وشيخ عبد الله البنجلي وشيخ عبد الرحمن البنجلي وشيخ عبد الله النجري وشيخ وشيخ زيد العلم البنجلي وشيخ أشرف النور البنجلي وشيخ عبد الرحمن سمير البنجلي وشيخ شعبان عبد البنجلي شيخ زين البنجلي وشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجلي جميع شعبان البنجلي المستحيل المدرسين ولجميع بين والمسلمين والمسلمات بنية صالحة بنية قبول شيئا بالمعنى ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب عمد العابدين ودهر الداهرين رضي الله تعالى عني وعنكم أجمعين رضينا بالله ربا ومن إسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رب زدنا علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا رحمن يا رحيم والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal nama Allah Subhanahu wa Ta'ala
Malikul Mulki. Iyalah. Malikul Mulki adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala nang ke-84. Malikul Mulki artinya nang memiliki kerajaan. Maksudnya yaitu dialah Tuhan yang Maha Kuasa yang sempurna kekuasaannya pada kerajaannya, yang meluluskan akan yang dikehendakinya pada kerajaannya, bagaimana dia menghendaki dan sebagaimana yang dikehendaki, yaitu mengadakan sesuatu atau meniadakannya, baik mengakalkan sesuatu atau membinasakannya, sehingga tidak ada seorang pun yang berkuasa di alam semesta ini melainkan orang tersebut berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu jua pun karya atau ciptaan yang terdapat pada alam semesta ini melainkan itu adalah karya cipta milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesar atau sekecil apapun ciptaan tersebut, tidak ada satupun kehendak yang bisa terwujud pada alam ini melainkan kehendak Allah. Silahkan kita berkehendak, dan apapun yang dikehendaki silahkan aja. Maka hendak ngapa aja yang dikehendaki, salah aja. Namun perlu diketahui, apapun yang dikehendaki kita tidak bisa terwujud kalau tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran nama Allah Subhanahu wa ta'ala Malikul Mulki ini disebutkan, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakan, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Tuhan menghendaki kerajaan itu diandalkan sidin namun si anu kekuasaan itu. Namun sidin hendak mencabut, nah, setumat aja pandangan. Dan Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Nah, tumat aja Tuhan tuh. Hendak memuliakan yang sidin hendaki, hendak menghinakan orang yang sidin hendaki. Jadi amunnya Allah tuh hendak menghinakan seorang raja tanpa harus mencabut kerajaannya, tanpa inya mengampihi akan seorang itu jadi raja. Itu kuasa aja Tuhan menghinakan orang itu.
Dan kuasa aja Allah mengangkat derajat orang itu, walaupun inya di dalam kesusahan. Kuasa aja Tuhan maulakan. Biyadikal khair, di tangan engkau lah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Sidin jua ampun urusan barataan. Sidin jua nama menguasai barataan. Hati-hati dengan makrullah, makarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang selamat daripada makarnya Allah. Ayat ini seolah menjelaskan orang yang disebut Malikul Mulki, yang punya kerajaan. Dalam ayat itu disebutkan bahwa orang yang disebut punya kerajaan itu yaitu orang yang bisa memberikan kerajaan kepada siapa yang dikehendaki, yang bisa menarik kembali kerajaan itu daripada orang yang dikehendaki, yang bisa memuliakan orang yang dikehendaki, yang bisa menghinakan orang yang dikehendaki. Apabila mampu demikian, boleh disebut Malikul Mulki. Nah, punya kawan kayak ini. Kerajaan banyak banget di dunia ini. Nah, masuk di negara kita pun masih ada kerajaan. Secara tidak langsung ayat ini memberikan satu keimanan bahwa nang memuliakan dan nang menghinakan seseorang adalah hak dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan hak seorang untuk dimuliakan, karena hak memuliakan itu dari Allah. Jadi di seumuran jangan merasa mulia, karena kemuliaan itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini juga mengisyaratkan kepada kita bahwa kita minta kemuliaan itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, minta kemuliaan itu jangan lawan manusia, lawan makhluk, tapi lawan Khalik, yaitu Allah. Karena makhluk itu mulia juga dimuliakan Allah, ya kah? Nangit tetah. Jangan kita hendak jadi mulia dengan sebab kekayaan, karena kekayaan bisa habis. Jangan kita mencari kemuliaan karena keturunan, atau karena jabatan atau pangkat. Mencari kemuliaan karena keturunan. Aku keturunan anu, aku keturunan anu. Coba buka di dalam kitab Ihya Ulumuddin telah di bab Zambil Ghurur di jilid ketiga, atau menciptakan anu itu citakan yang bagus tuh kertasnya tuh yang sampai jilid 10, itu jilid 7 Zambil Ghurur. Tercelaknya sebuah ketipunya orang jahatnya, tertipunya seseorang karena keturunan. Buka seorang aja, baca seorang itu tahu tuh kisahnya. Mulai zaman Bahari, Imam Ghazali 1000 tahun yang lalu sedang mewanti-wanti orang-orang yang menyombongkan keturunan. Sudah diwanti-wanti sidin, disambat sidin sudah.
gulungannya disambat sidin. Itu menunjukkan bahwasanya di zaman sidin yang tahun 500 Hijriah itu tuh sudah kayak ini kelakuannya. Jadi diwanti-wanti sidin. Jadi orang itu mencari kemuliaan di sisi makhluk bisa dengan sebab kesugihan. Nah, karena kekayaan bisa habis. Jangan kita mencari kemuliaan karena keturunan. Mun bahasa Banjar ngarang keturunan itu pesakit. Karena jajak, kajajakan, nyaman kah? Oh, aku keturunan anu, aku keturunan tuan guru anu, aku keturunan kiai anu, no. Bahaya bener ini. Bangga dengan keturunan seorang taat, ibadah, takutan benar lawan Allah, juhud benar masalah dunia, warak benar dalam hidup. Seorang apa? Yang dibanggakan keturunan, datuk dibanggakan seorang apa? Nah ini ngarannya gurur, ngarannya igtirar, tatipu. Pada kau menyelamatkan. Sudah Allah nyatakan dalam Quran, Imam Ghazali itu menyebutkan masalah keturunan Nabi Allah Nuh si Kan'an. Ujar Nabi Nuh itu ahli ulun Tuhan. Ujar Tuhan kada, itu bukan ahli kan, karena inyamin laisa salihnya tuh kada orang saleh. Ini ada saleh kada masuk ahli ikam. Nuh. Anak Nabi Nuh aja kada selamat. Apalagi ikam cucu si anu aja. Keturunan anu aja kada ada jaminan. Jadi jangan mencari kemuliaan dengan keturunan. Orang mulia itu inna akramakum indallahi atqakum. Nah, cirinya orang jahiliyah itu memang alamat orang jahiliyah itu Nabi sudah sampaikan. Nah, salah satunya adalah membanggakan keturunan. Yang kedua menghinakan keturunan orang. Keturunan inya bangga akan, keturunan orang inya hina akan. Itu ciri jahiliyah. Jangan diwarisi ini. Jangan diwarisi. Jangan juga kita mencari kemuliaan itu karena jabatan atau pangkat. Carilah kemuliaan itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kemuliaan di sisi Allah akan kekal sampai di akhirat. Abu Jahal adalah orang yang sangat dimuliakan kaumnya. Sedangkan Bilal radhiyallahu anhu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang budak yang sangat hina. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya memuliakan nang dia kehendaki dan menghinakan nang dia kehendaki. Abu Jahal yang diagungkan itu mati terbunuh pada perang Badar dan jasadnya dibuang di sumur Badar. Sedangkan Bilal radhiyallahu anhu yang dihina dan disia-siakan
dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sehingga namanya harum sepanjang masa. Orang yang berkehendak namun tidak bisa mewujudkan seluruh kehendaknya berarti tidak berhak menjadi seorang nang malikal mulki. Tidak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila dia menghendaki, maka dia loloskan segala kehendaknya. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala nang bijaksana atau nang berakal, yaitu yang bisa meneliti apa kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala pada dirinya. Kita diperintahkan untuk berpikir, apakah kita dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang mulia, mati sebagai ahli surga, ataukah kita dikehendaki Allah sebagai orang nang celaka menjadi ahli neraka apabila mati. Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan nang maksudnya bahwa apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki seseorang hamba itu menjadi baik, Allah akan pahamkan ia pada agama. Kawali kita nih hendak jadi baik mun agama tuh kada paham. Agama tuh dapat dipahami bita'allum, dengan belajar, dengan ada ilmu. Jadi nangapanya aja kunci salamat itu mesti lawan ilmu. Al ilmu yahrusuka. Ilmu itu memelihara engkau. Dengan ada ilmu terpeliharalah diri. Maka ujar Tuhan, ujar Nabi nih memadahkan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Apabila tuh Allah menghendaki lawan hamba menjadi baik, hamba itu Allah akan pahamkan pada agama. Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan hatinya untuk menuntut ilmu agama. Buka dengan majelis ilmu. Majelis ada pada hakun mengaji. Guru ada aja nang cuap-cuap menyampaikan ilmu Nabi Muhammad, mengajarkan syariat Allah. Kuman ngaran inyan ini memang kada Tuhan ngandaki. Nah, lalu di mapa ada jeda kawa macam-macam alasannya macam-macam lah. Nah, nafsunya untuk menghalangi inya datang ke tempat menuntut ilmu. Namun inya Tuhan kada hendak memahamakan dalam agama, Allah tutupakan hati orang itu untuk menuntut ilmu agama. Dan Allah perlihatkan pada dirinya keaiban. Allah lihatkan aib-aibnya dan celaknya nang ada pada dirinya. Jadi inya sibuk melihati aib inya, sibuk melihati kecelaan diri inya, kada kaubaran lagi melihat aib orang. Mbah kakarah memperhatikan aib seorang aja, kecelaan seorang aja, kada sempat lagi melihat aib orang. Jadi lawan orang tuh berhusnuzan aja. Nah, di sini dapat kita ukur diri kita apakah termasuk orang yang dikehendaki baik atau tidak. Apabila kita selama ini rajin menuntut ilmu agama, suka mencari kesalahan diri, berarti itu satu alamat
bahwa kita termasuk orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala menjadi ahlul khair. Nah, namun sebaliknya, apabila selama ini kita malas atau tidak terbuka hati menuntut ilmu agama, selama ini kita nih kuler benar, kada terbuka hati menuntut ilmu agama, dan juga suka mencari-cari kesalahan orang lain, katuju benar mengorek-ngorek kemaluan orang, bebau. Iya nah, bebau aja ya. Jangankan ampun orang, ampun laki, ampun bini gitu bebau, ampun anak maginya. Nah, ampun orang kemaluan orang dikorek-korek. Nah, jangan. Dosa menguit-nguit kemaluan orang, aib orang. Nah. Bila orang tuh katuju koler tadilah malas, kada terbuka hati untuk menuntut ilmu agama, juga suka mencari-cari kesalahan orang, ini pertanda ciri kita termasuk orang nang celaka. Dia koler nuntut ilmu, ya ini. Nah, kada ada habisnya nuntut ilmu tuh. Talabul ilmi udlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Nah, nuntut ilmu tuh dari buayan sampai liang lahat, sampai mati tuh. Nuntut ya ilmu. Sibuk mencari kekurangan, keaiban seorang meja. Nah, kada sibuk mencari kesalahan orang. Selain mengukur diri kita, kita juga bisa mengukur pemimpin. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yang maksudnya yaitu apabila Allah menghendaki seorang pemimpin itu baik, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi pemimpin ini seorang pembantu yang berani, yang mengingatkan pemimpinnya. Kalau ia lupa dan membantu lah pemimpinnya, jika ia tidak lupa atau lurus. Sekarang ini kawan atau anak buah kita, apabila kita salah, apakah mereka berani menegur kita? Kawan atau anak buah kita, apabila kita salah, apakah mereka berani menegur kita? Apabila tidak ada yang berani memberi nasihat pada kita, pertanda kita orang yang tidak baik. Di samping itu kita juga bisa mengukur apa? Kampung kita. Nah, apakah termasuk kampung atau negeri yang baik atau kada? Apabila dalam satu kampung itu ada perzinahan, nang mereka biarkan, nang berbuat zina tidak merasa malu dan zina dianggap hal yang biasa. Nang berzina ini kada sing supanan. Nah, berzina dianggap biasa, sedangkan masyarakat tidak berani menghentikan atau mengusir pezina itu. Nah, kedua ini mengusir pezina itu, maka kampung itu sudah tidak baik lagi untuk ditempati. Ini kada pandang bulu anak siapakah, keturunan siapakah, bila berzina usir.
Bilanya kampung tuh legal sudah perzinahan biasa aja tuh just itu nak wa nukarna bekilo kawa biasa aja nangka itu cuek-cuek bebek aja bisanya kampung tuh kena lagi tinggal di tempat tahu 4 karena bala kita barat benar kalau perkara zina nah apalagi memperkosa badan naik kita pendahuluan masuk neraka mau dah lah orang nyamannya seorang diajabnya gara-gara apa kada mau membuka sebuah kemaksiatan tutup tatak supaya kemaksiatan perzinahan itu kada berlanjut. Kampung ada kada nyaman lagi sudah. Kita bagaimana di kampung, di komplek, pas di komplek ada nah, udah ada nyaman lagi dah komplek ini tuh. Bila ada perzinahan. Kenapa? Karena kampung itu akan dibinasakan Allah. Kampung itu tuh akan dibinasakan Allah. Si penzina tuh ada di situ. Maras, nah, ahli Banua itu nama maras. Barakatnya Banua itu hilang, usaha orang Banua itu dampaknya anak juga. Orang kampung tuh anak juga. Mungkin kita nih membiarkan gitu. Paling harap zina ini tahu sudah menghancurkan kampung, menghancurkan Banua paling harap. Apalagi orang tuh ketahuan melakukan berulang-ulang, berartinya kada menyesali dengan perzinahannya. Menganggap diri selamat kalau udah ada jaminan nak tuan guru kah gus kah nak siapa kabilenya bezina itu menghancurkan keluarga itu sendiri, menghancurkan benuanya sendiri. Berkatnya diangkat oleh Allah kampung itu dari usaha karena bala bacang turun murka Allah. Jadi kada kau makan ini menghancurkan berataan. Lihat kita, mun kita tatamu ada penzina, jangan didiamakan, keluarakan. Mau kada kau kalau seorang lebih jauh, mana seorang talibat-libat juga kita tarimbat-rimbat. Maka mahampihinya lah, bahkan sepengetahuan dalam pengalaman perjalanan hidup, kalau satu kampung tuh Banua tuh lah dilegalkan, mau di perzinahan tuh dianggap biasa aja, orang berselingkuhan itu dianggap biasa aja. Itu membagusakan kampung itu Banua itu butuh waktu sampai 15 tahun. Membagusakan tuh bisa sampai lawian tahun. Tumun tahu nang kada tahu tina apa bang kita tahu makanya orang-orang kampung Bandung kan digerebek orang itu tujuannya itu supaya kampung selamat. Dibawa orang KRT
Ini berzina, maka hukuman zina ini tahu aja sudah. Nah, amuninya bisa bakal warga, pernah kawin atau kawin, hukumnya rajam. Saking gananya tuh dosanya sampai hukumannya harus dimatii. Ya tuh dianggap enteng aja. Allah menghalalkan nikah, kenapa harus berzina? Kan gitu. Ikam relay misalnya. Pada menyesal daripada aku langlung bini akan aku. Ya, ini bah aja menyesal ulah kawong. Orang naik kembang parak lah dari sambat. Haji matihan katuan. Ayo bisa aja jodoh deh. Enggak udah gitu. Manggil kalau lagi. Harap benar dosa zina itu lah. Makanya sedih benar. Nah, keadaan yang terjadi itu mah gerebakan hatinya hancur wujud. Ujar lagu tuh hancur minah. Cuma kayak apa? Takdir Tuhan sudah itu ya. Karena kau diindah-indah juga takdir Tuhan. Nah, qadarullah sudah ayo. Diandaki Tuhan nang kayak ini, ya minta lawan Tuhan beri kesabaran dalam hal itu. Keadaan. Kemudian keimanan dengan Malikul Mulki, orang yang beriman dengan nama Allah Subhanahu wa taala Malikul Mulki, keimanan itu menuntut diri kita untuk menguasai diri kita, terutama ketika marah dan dengki. Maka binya dengki ini ya Allah, macam-macam segala cara dilakukannya nak menghancurkan orang yang didengkinya tadi. Ini misalnya orang ini dengki lawan Iril, nah, abuk mah, rumah tangganya kada hancur, tokonya, jualannya supaya bangkrut, itu orang dengki. Irilnya luput, bininya pulang, diulah-unya supaya nah, hancur. Tanang dua lagi bini, anaknya pulang, diolahnya supaya hancur, itu biar orang dengki sudah. Alih banget ada nama dengki ini sebenarnya. Iblis itu udah gak ada dengki yang melawan adab. Namun orang yang sudah nih lah beriman dengan nama Allah Malikul Mulki ini. Nah, menuntut lawan diri kita tuh untuk menguasai diri, terutama ketika syarik, ketika dengki. Nah, kedengkian itu dikuasai diri supaya jangan dengki. Ketika senang dan cinta, serta ketika makmur dan bahagia. Nah, kamu menguasai diri tak? Nah, ketika senang, ketika makmur, bahagia. Satu, menahan diri ketika marah. Marah adalah manusiawi dalam kehidupan sehari-hari. Ada kalanya kita dituntut untuk marah, baik karena anak atau teman atau karena musuh kita. Kalau kita mampu menahan diri untuk tidak marah, kita tidak akan mendapat keberuntungan yang besar. Allah Subhanahu wa taala akan membalas kita karena kita mampu menahan diri dari marah. Nah, kawan anak nih lah. Banu anak ni tahu ya kalau lah. Ngaran apa? Munang anak sekung 2 tuh nanya mun anak sampai 16. Hah? Anak sampai 16. Waduh, anak 10 kalau bisa telepon saya dulu mah. Alhamdulillah. Ini ada 11. wadah ulun, wadah Marina, parak Marina tuh di Pamangke. Marina ulun kan Pamangke. Jadi ada bisi madrasah Marina ulun tah. Jadi wah ini anak sidin sepupu ulun maharagunya tuh.
Nah lalu meninggal Pangsiden sudah di waktu Covid tadi. Nah, kurang anu mah aja kita 45-an aja lah, kali 450 bisi anak 16. 16 ini sahih nih. Anak plus tahun sikong. Orangnya bungas. Ujar uak tuh bungas nak kayak ini, bungas bengkeng. Api anak anam. Kalau bungas sama dia punya anak dua. Kira-kira aku. Wah, 16. Ya Allah. Jadi, nah pangarannya, besukan itu sudah rapi aja. Nah, yang bisa anak 16 ini rapi sudah. Nah, makanan tuh bertermos begidar. Orang penyayang lawan anak masuk api tunggai kungan. Sampai anak-anak itu pun kelupaan ngaran dan sanak. Apalagi nang rumah abah sama lali aku jadinya nyebut anak 16 zaman now nang kayak ini nih ada. Tapi anak ngaran umur nih pas Covid tadi meninggal. Ada sempat 50 umur. Yatim tuh Maharagun itu 16 yatim lah. Nah, berarti ada umur 16 tahun kan, jadi sempat berminanto sudah. Ada aneh kita ada itu katanya. Anak tuh baru kita lah. Kadang keinginan kita kayak ini, inya kada mau, ini niwah. Tahu ini niwah. Mau kita anak kayak ini, inya kayak itu niwah ngarannya. Lalu menceleng mata abahnya nih. Mamahnya bilang kesesapu sudah. Nah. Kalau di pemasian nih, ya. Kalau maka macam-macamnya ngaran anak oleh. Mending ujar arwah bapak bahari nak sih. Jangan mokola lawan anak kan 13 arwah bapak kan. Bisa anak. Udah kan ulun ini kada bisa di. Bila jeriji kada bisa mukul anak gitu. 13 bisa anak. Paling sini sudah perapasan ada model dibawa ke pengaruh nih jadi makanya anak di sini udah beruntung. Maka dalam kitab Jauharah Mauhub tuh lah itu siapa tuh Allah tuh cinta, Allah tuh senang, Allah tuh curahkan rahmatnya bagi keluarga nang lakinya, bininya, anaknya duduk di satu tempat makan bersama. Tuh Allah senang banget melihat keluarga nang kayak itu. Allah beri rahmat orang itu. Ada nang abaan tuh limbai. Arwah bapak kami ke imbai makan nasinya bahan apa aman wah ini kan termos begidar. Ada khusus gidar wadah nasi nongkona khusus wadah nasi. Iwangnya mah matung bagiakan kadang kalau diandak aja habis sampai ada nang cakah nang aja itu menceleng nang halus kada dapat. Jadi nama tuh mama asalnya apa yuk melihat sama kayu wayah ini tuh pacungkungan kumpul jalan bapak kumpulan kan orang yang dulu. Cuma ya tadi ibu tuh bijaksana bagiakan ini punika. Kalau kuahnya bahan aja bahan apa ngarannya bodah genanya ayo kuah nak siapa kak mau iwak nada jadi bagi-bagiakan orangnya ya Allah ini tahani nah ada sasarik lawan anak. Ibarat juga tuh tasarik aja rilai anak mah atau dibatis saja di bawah pada paha pandau pak tapi pun pukulannya pukul sayap ya. Abah babam nah mamanya gitu aja mamanya tuh babam bang kayak itu
Ada ini tinju dulu. Babam aja. Pondok lah. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa menahan diri dari marah, Allah akan menahan azab kepadanya. Dan barang siapa yang bisa menyimpan lisannya atau menahan lisannya, maka akan Allah tutupi segala keaibannya. Dan barang siapa mampu menahan kemarahannya sedangkan ia mampu untuk melulusakannya, maka Allah akan panggil di hari kiamat di tengah manusia, dan Allah Subhanahu wa taala suruh ia memilih bidadari. Kena sengsiang yang tunjuk-tunjuk aja lagi kena bidadari. Tunjuk tapi marit dulu kan di dunia. Kau aja sih tidak aku membalas, aku asa dipukul sayang oleh bini ini. Padahal bini mukulan sesapu. Apa-apa dilimpahkannya biru tangan sidin, biru batu sidin, apa sebab rokok mana paha sidin. Kalau pang sidin anu kada bisa itulah terjadi percekcokan. Atau orang hantam sidin tenang aja sidin, kalau aja sidin aku membalas sekali amping kan sidin sabar, cuma ada di sidin biar biar di sidin bagian udah nangka ini memang benar manusia nangka ini hidup lah. Yang kedua, menahan diri ketika dengki. Dengki juga manusiawi. Apabila kita mampu mengendalikan diri ketika kita dengki, Allah Subhanahu wa taala akan memaklumi. Sabda Nabi Muhammad SAW, ada 3 perkara yang tidak lepas dari 3 ini. Salah satunya dengki. Apabila engkau dengki, maka janganlah engkau menganiaya. Allah Subhanahu wa taala bisa memaklumi asalkan engkau tidak berencana untuk menghilangkan nikmat Allah Subhanahu wa taala dari saudaranya, atau menggibah atau memfitnah. Salaman kita kan manusiawi aja iri. Cuma jangan berencana, udah rencana akan itu supaya motornya itu rusak aja, udah rencana akan bajunya itu supaya hilang. Ngapakah? Nah, itu kan anak menghilangkan nikmat orang yang didengki tadi. Jangan direncanakan tentang itu. Nah, atau jangan menggibah, nyambatinya, dengki itu, akibat dengki itu nyambati. Memfitnah. Allah Subhanahu wa taala bisa memaklumi karena dengki itu sifat manusia. Anak dimaklumi Tuhan, tahan aja diri ini. Diri jangan ada niat, jangan ada rencana untuk menghilangkan nikmat Allah dari saudaranya, dari orang tuh. Jangan ada berniat berencana. Yang ketiga, menahan diri ketika cinta dan senang. Terkadang kalau orang sudah cinta pada sesuatu, atau seseorang cinta kepada seseorang, ia akan lupa segalanya, ya kan? Sudah cinta lawan sesuatu, udah mabuk, ingat lagi. Sayang lawan seseorang, cinta lawan seseorang, lupa inya seberataan. Ada peduli dengan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala demi menyenangkan hati orang yang dicintainya. Hanya udah peduli lagi. Sudah sayang. Apa-apa lagi. Yang keempat, menahan diri ketika dalam sangsara dan mendapat musibah.
Ketika kita punya penyakit dan mendapat musibah, kita tahan diri kita dari mengaduakan kepada orang yang bukan mengobati. Orang itu mengobati yang pandai juga, diadu-aduakan juga. Jika kita mengadu kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kehilangan kemampuan mengendalikan diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka kepada hambanya mengadu kepada selainnya. Dan Allah aja kadang tujuh. Kita tuh adu-adu kesusahan lain pada lawan sini. Susah, kampungan, keluargaan tahu. Berulannya, kesusahan kita berulannya. Aduakan dulu lawan Allah. Ada penyakit, aduakan lawan Allah. Baikian, amanah berubat. Damping juga, kenapa bang? Arif tadi sudah tahan. Yang kelima, menahan diri ketika kaya dan berpuasa. Nah, orang yang beriman dengan nama Allah Al-Malikul Mulk, orang yang ini, orang itu mesti mampu mengendalikan dirinya sewaktu mendapat kemakmuran atau ketika berpuasa. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak khawatir fakir atas kalian. Yang aku khawatirkan kalau kalian diberi dunia yang melimpah ruah, akhirnya kalian saling berlomba mencari dunia dan kalian dibinasakan oleh Allah sebagaimana dibinasakan orang-orang yang terdahulu. Jadi Nabi kada khawatir lawan kita nih fakir. Nang khawatir itu aja Nabi kalau buah nikam ini diberi dunia nang melimpah ruah. Lalu akhirnya buah nikam saling berlomba-lomba mencari dunia, melimpah ruah. Nah ini zaman bari itu nah, zaman kekhalifahan, zaman kekhalifahan nang buan Bani Abbasiyah, Bani Fatimiyah itu terlena dengan limpah ruah dunia ini. Lalu mereka binasa dengan kesenangan dunia kita. Akhirnya hancur. Sewaktu miskin kita rajin berdoa, ya kah? Menuntut ilmu, sembahyang berjamaah. Lagi susah. Rajin berdoa wirid. Rajin banget berdoa, nuntut ilmu rajin benar. Nah, yang berjamaah rajin benar. Namun ketika sudah diberi Allah Ta'ala kekayaan dan kedudukan, diluaskan rezeki dan penghidupan, lalu kita tatipu. Nah, sholat berjamaah ditinggalkan, menuntut ilmu kada sempat lagi, berdoa kepada Allah sangat jarang. Karamian, karamian, sempat lagi berdoa. Ada sempat lagi sembahyang baca, ada sempat lagi menuntut ilmu, jarang lagi berdoa. Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW, tidak mampu mengendalikan diri ketika mendapat kesenangan dan keberuntungan. Nauzubillah min dzalik. Jadi minta sugih itu boleh, tapi tujuannya untuk menjadikan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mempanjangkan Allah taat kan usaha. Pacang jadi sombong, pacang jadi lalai ibadah. Ada-adanya juga cukup aja sudah. Mbah anak bayar listrik, nukar pulsa listrik kawa, anak bayar PDAM kawa, anak nyangoy anak sekolah kawa, nukar lontong kawa, nukar sate kawa, nasi kuning kawa, kawa aja sudah. Nanti nggak salah kawa ada.
ngapa lagi nang keluaran ini yang penting kawan. Nah itu aja harus minta sugi. Apa juga minta sugi. Kreditan kalau kamu bayar ada sugi. Baru ini anak bayar kreditan. Kawan itu lah. Mengkursi anak belanja. Kawan ngirimi anak. Kawan itu dan kita. Bisa no. Anak umrah kawan. Anak bahaji kawan itu kan. Ya, bukan kawa-kawa aja tuh, biasanya kan dikawakan Tuhan, kan itu tuh, itu aja buatnya. Allahumma kfini bihalal, jika ya Allah cukupi ulun dengan halal, halal. Ngoping cukupnya nih, itu aja. Bisa bingung-bingung mau, boleh. Ini ada ilmunya kawatannya. Udah tadi kan iman kepada malikul mulki. Kawa menahan diri, diberi kekuasaan. Kada megah dengan kekuasaan, diberi kekayaan, kenyamanan. Kada lupa dengan ketaatan, jemaah, nuntut ilmu, dan tetap berdoa gitu. Walaupun sulit tetap berdoa. Bahasa rabahnya tuh semua anak dari bahasanya tuh. Kita berlindung lawan Allah tadilah dari hal-hal yang kada menyenangkan tadi. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ilmu yang manfaat dalam kita perataan dunia sampai ke akhirat. Amin. Allahumma amin. Ya Allah ya Tuhan kami memohon kepada Engkau ampuni dosa kami ya Allah, dosa ibu bapa kami ya Allah, dosa guru kami ya Allah, dosa anak cucu kami ya Allah, dosa sahabat kami ya Allah, jiran-jiran kami ya Allah, tetangga-tetangga kami ya Allah, dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat. Ya Allah, istiqamahkan kami di dalam bertaubat kepadamu, di dalam beristighfar kepadamu, di dalam berzikir kepadamu, dalam beramal ibadah kepadamu, dalam bersalawat kepada Nabi-Mu, di dalam menuntut ilmu. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau berkah Nabi Engkau Muhammad, berkah keluarga Nabi Engkau Muhammad, berkah para sahabat Nabi Engkau Muhammad, berkah para wali-wali Engkau ya Allah, berkah orang-orang saleh ya Allah, berkah guru-guru kami ya Allah, dan berkah kedua orang tua kami ya Allah. Matikan kami baratan dalam keadaan husnul khatimah bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minta ikhlas, minta ridha, ampun wa hadiah